گنتی کی کتاب اس کا 26واں باب پہلی آیت سے لکھا ہے، اور وبا کے بعد خداوند نے موسیٰ اور ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت میں 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہیں ان سبوں کو ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق گنو۔ چنانچہ موسیٰ اور الیعزر کاہن نے مواب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یریحو کے مقابل ہیں ان لوگوں سے کہا کہ 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے آدمیوں کو ویسے ہی گن لو جیسے خداوند نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل آئے تھے حکم کیا تھا۔ اگر آپ میں لوگوں سے میں پوچھوں کہ اس سے پہلی جو مردم شماری ہے وہ کب ہوئی تھی، کتنے سال پہلے ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکلے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہاں جی، کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے نا۔ آسان ہے، کیونکہ اب یہ کہاں پر موجود ہے؟ مواب کے میدانوں میں موجود ہیں، اور یہاں سے اب یہ آگے کنعان میں داخل ہونے کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ 38 سال پہلے پہلی مردم شماری کی گئی تھی۔ کتنے سال پہلے؟ 38 سال پہلے۔ اور اب جبکہ یہ دوسری دفعہ داخل ہونے کو ہیں تو اگلی مردم شماری کی جائے گی۔ پانچویں آیت سے اس مردم شماری کا آغاز ہوگا، اور ٹوٹل کتنے لوگ تھے جو اس مردم شماری میں گنے گئے؟ 51 آیت دیکھیں، آیت نمبر 51 لکھا ہے، سو بنی اسرائیل میں سے جتنے گنے گئے وہ سب ملا کر 6,01,730 تھے۔ کتنے؟ 6,01,730 لوگ۔ اور پچھلی مردم شماری میں کتنے تھے؟ 6,03,550۔ 40 سال کے بعد، یعنی 40 سال پہلے یا 38 سال پہلے، کیونکہ پہلے 2 سال تو ہم نے دیکھا کہ وہ کوہ سینا پر آتے ہیں، اور کوہ سینا میں ان کو شریعت دی جاتی ہے، وہ خیمہ اجتماع بناتے ہیں، اور تقریباً 1 سال کا عرصہ تو ان کو ان سارے کاموں میں لگ گیا، اور اس کے بعد وہ پھر قادس میں آتے ہیں، اور قادس سے اب ان کو آگے بڑھنا تھا کنعان میں داخل ہونے کے لیے، اور انہوں نے جاسوس بھیجے، جاسوسوں نے اچھی خبر نہیں دی، سو قادس سے لے کر اب تک 38 سال گزر چکے ہیں۔ پہلے 2 سال تو گزرنے ہی تھے ان اینی کیس، کیونکہ اس وقت شریعت دی جانی تھی۔ تو ان 38 سالوں کے جو آغاز میں ان کی تعداد تھی وہ تھی 6,03,550، اور ان 38 سالوں کے اختتام پر جو ان کی تعداد ہے وہ 6,01,730 ہے۔ یہ 1820 آدمی کم ہیں۔ کتنے کم ہیں؟ 1820، یعنی اس تعداد سے 1820 آدمی کم ہیں۔ یہ کوئی ترقی نہیں ہے جسمانی طور پہ۔ آپ دیکھیں تو 38 سال پہلے جو ان کی پوزیشن ہے وہ مور اور لیس اسی پوزیشن پر کھڑے ہیں، اور یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا کہ 38 سالوں میں انہوں نے روحانی طور پر بھی کوئی ترقی نہیں کی۔ یہ ان کی روحانی حالت کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی سگنیفائی کرتا ہے، ان کی روحانی حالت کو بھی پیش کرتا ہے کہ انہوں نے 38 سالوں میں کوئی ترقی نہیں کی، جسمانی طور پہ بھی کوئی نہیں کی، اور روحانی طور پر بھی وہ وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں۔ یعنی یہ ایک ان کا ایسا پیریڈ ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری زندگی میں بھی ایسا وقت آتا ہے کہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہمارے بہت سارے سال ضائع ہو جاتے ہیں، اور ان سالوں میں انہوں نے صرف ایک ہی چیز دیکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت۔ کیا دیکھا ہے؟ موت۔ یہ جتنے 6 لاکھ انہوں نے گنے تھے 38 سالوں کے آغاز میں، یہ کون لوگ تھے؟ 20 سال اور اس سے اوپر کے لوگ تھے، اس سے نیچے والے نہیں، یعنی بچے نہیں۔ جو 20 سال اور اس سے اوپر کی عمر کے لوگ تھے یہ وہ تھے 6,03,550، اور یہ 6,03,550 میں سے صرف کتنے لوگ آگے جائیں گے؟ کتنے لوگ آگے جائیں گے؟
صرف 2 لوگ. کتنے لوگ؟ صرف 2 لوگ، یعنی 6,03,548 لوگ 40 سالوں میں مر گئے، یا ان 38 سالوں میں مر گئے. اور جو آگے جانے والے ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ یشوا اور کالب. ایون کہ مریم کا بھی شمار انہی لوگوں میں تھا جو کہ ان 40 سالوں میں مر جاتے ہیں، اور موسیٰ اور ہارون کا شمار بھی انہی لوگوں میں تھا جو کہ آگے نہیں جا پائیں گے کیونکہ انہوں نے گناہ کیا تھا. کوئی خاص ترقی نہیں ہے، لیکن 40 سالوں میں 1-2 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ ہوئی ہیں، اور وہ ہے کہ ان 12 قبیلوں میں سے کچھ کی تعداد کم ہوئی اور کچھ کی زیادہ ہوئی. یعنی اوورال تو تعداد وہی ہے، آلموسٹ وہی ہے، 1820 کا صرف فرق ہے، لیکن انڈیویجول قبائل میں کچھ قبائل کی تعداد آئی تھنک 5 قبیلے ہیں جن میں تعداد کم ہوئی ہے، اور 7 قبیلے ایسے ہیں جن میں تعداد بڑھی ہے. سب سے زیادہ جو فرق ہے وہ شمعون کے قبیلے کو پڑا. شمعون کے قبیلے میں 63% تعداد کم ہوئی، اور منسی کی تعداد 64% زیادہ ہوئی. اور یہ خدا کے ان پر رحم اور برکات کو بھی، یا ان کی فرمانبرداری کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ جن جن قبائل نے فرمانبرداری کی خدا کے حکموں کو، فرمانبرداری ان سینس کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فرمانبرداری کی، کیونکہ اوورال تو فرمانبردار وہ نہیں تھے، خدا نے ان کو برکت بھی دی اور بڑھایا بھی، اور جنہوں نے فرمانبرداری نہیں کی ان کی تعداد میں کمی واقع ہوئی. اور آپ کو پتا ہے کہ آگے جا کر کیا ہوگا کہ ملک کنعان میں ان کو ان کی تعداد کے مطابق جگہ ملے گی. یعنی اگر کسی قبیلے میں 50% تعداد بڑھ گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو زیادہ میراث ملے گی، اور کسی کی اگر تعداد کم ہو گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو کم میراث دی جائے گی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا، اس میں لاوی کا قبیلہ شمار نہیں کیا گیا. لاوی کے علاوہ 12 قبیلے ہیں، اور لاوی کے علاوہ 12 کیسے بنتے ہیں؟ افرایم اور منسی کو ملا کے، کیونکہ یعقوب نے کیا کہا تھا کہ افرایم اور منسی جو کہ یوسف کے 2 بیٹے ہیں یہ بھی میرے باقی بیٹوں کی طرح ہیں. 12 قبیلے لاوی کے علاوہ ہیں، اور لاوی کا قبیلہ نہ پہلے گنا گیا نہ اب کی بار گنا گیا، کیونکہ نہ ان کو پہلے جنگ پر جانا تھا نہ ان کو اب جنگ پر جانا ہے. ملے گی. 27ویں باب پر آئیں. 27ویں باب میں پہلے حصے میں صلاح کی بیٹیوں کا ذکر ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے یشوا موسیٰ کا جانشین چنا جاتا ہے. 12ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا تو ابریم کے اس پہاڑ پر چڑھ کر اس ملک کو جو میں نے بنی اسرائیل کو عنایت کیا ہے دیکھ لے، اور جب تو اسے دیکھ لے گا تو بھی اپنے لوگوں میں اپنے بھائی ہارون کی طرح جا ملے گا، کیونکہ دشت سین میں جب جماعت نے مجھ سے جھگڑا کیا تو برعکس اس کے کہ وہاں پانی کے چشموں پر تم دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تقدیس کرتے تم نے میرے حکم سے سرکشی کی. یہ وہی مریبہ کا چشمہ ہے جو دشت سین کے قادس میں ہے. موسیٰ نے خداوند سے کہا، خداوند سارے بشر کی روحوں کا خدا کسی آدمی کو اس جماعت پر مقرر کرے جس کی آمد و رفت ان کے روبرو ہو، اور وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا راہبر ہو، تاکہ خداوند کی جماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہا نہیں. اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو موسیٰ استثناء کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ موسیٰ نے خداوند سے درخواست کی تھی. موسیٰ نے خداوند سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کو آگے جانے دے، لیکن موسیٰ کی یہ درخواست قبول نہیں کی گئی. یہ موسیٰ کی یہ درخواست ویسے پرسنل تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ لیڈ کرے. اگر یہاں تک لے کر آیا ہے تو وہ آگے بھی بنی اسرائیل کو لیڈ کرے، لیکن خداوند نے اس کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا. اور پھر وہ خداوند کی مرضی کو مان لیتا ہے، اور اب چونکہ اس کو بنی اسرائیل کا بھی فکر ہے اس لیے وہ خداوند سے کہتا ہے کہ خداوند کسی شخص کو ان پر مقرر کر تاکہ یہ بنا لیڈرشپ کے نہ رہیں. خداوند نے موسیٰ سے کہا تو نون کے بیٹے یشوا کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے. یہاں روح سے مراد روح القدس ہے. اور اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر اور اپنے روبداب سے اسے بہراور کر دے تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرمانبرداری کرے. وہ الیعزر کاہن کے آگے کھڑا ہوا کرے جو اس کی جانب سے خداوند کے حضور اوریم کا حکم دریافت کیا کرے. اسی کے کہنے سے وہ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لوگ نکلا کریں اور اسی کے کہنے سے لوٹا بھی کریں.
सो मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और उसने यशवा को लेकर उसे एलीजर काहिन और सारी जमात के सामने खड़ा किया और उसने अपने हाथ उस पर रखे और जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था उसे वसीयत की। यहां पर आपको एक चेंज नजर आएगा, और चेंज क्या है कि मूसा और यशवा इन दोनों की लीडरशिप में फर्क होगा, इन दोनों की लीडरशिप में फर्क होगा। और फर्क क्या है कि मूसा खुदा से रूबरू बातें किया करता था, उसको काहिन की जरूरत नहीं थी क्योंकि खुदा उससे डायरेक्ट बातें किया करता था। लेकिन यशवा के केस में ऐसा नहीं होगा, यशवा को काहिन की जरूरत पड़ेगी। और काहिन, और चूंकि मूसा का केस तो खुदा ने खुद कहा था कि मेरे खादिम मूसा की तो और ही बात है या अलग ही बात है, जिस तरह कोई दोस्त से बातें करता है मैं उस तरह उससे बातें करता हूं। सो मूसा की तो अलग बात थी, लेकिन अब से क्या होगा कि जो लीडर है काहिन उसकी मदद करेगा, काहिन खुदा का पैगाम उसको पहुंचाया करेगा। सो इसलिए एलीजर का साथ होना जरूरी है, एलीजर का यशवा का साथ देना जरूरी है, क्योंकि मूसा किस कबीले से था? लावी के कबीले से, और एलीजर किस कबीले से है? लावी के कबीले से। और यशवा किस कबीले से है? यशवा लावी नहीं है, ये तो पता ही है आपको। क्या ख्याल है? चलो सोचो। अब एक ऐसा शख्स लीडर बनने जा रहा है जो कि लावी नहीं है। सो मे बी एलीजर को भी थोड़ा सा मुश्किल हो कि लै साडे हुण कबीले चो बाहर चली गल, क्योंकि पहले लीडरशिप भी लावी के पास है और कहानत भी लावी के पास है। अब लीडरशिप लावी के कबीले से जा रही है, लेकिन कहानत जो है वो लावी में ही रहेगी। यशवा में कुछ क्वालिटीज थी जिनकी बेस जो कि काबिल जिक्र हैं। हम ये नहीं कहते कि उसकी क्वालिटीज की बुनियाद पर खुदा ने उसे चुना, ये खुदा की मर्जी है, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटीज थी, जिसमें पहली उसकी क्वालिटी ये थी कि उसने अमालिकियों के खिलाफ जंग में बनी इसराइल को लीड किया था और फतह पाई थी। फिर वो मूसा का शागिर्द था, हर वक्त उसके साथ रहता था। फिर जब सोने के बछड़े का वाकया हुआ तो उसने मूसा की मदद की थी। वो मूसा की लीडरशिप और उसके इख्तियार को मानता था, ना सिर्फ मानता था बल्कि बड़ी गैरत रखता था उसकी लीडरशिप के लिए। याद है एक दफा जब और लोगों ने नबूवत की तो यशवा कहता कि वो नबूवत करी जाने, यानी उसको जोश था कि मेरे साथ अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। फिर वो 2 जासूसों में से था जिन्होंने कनान की अच्छी खबर दी थी। फिर इसके अलावा जो सबसे बड़ी रूह है, जो खुदा बात है, वो खुदा ने क्या बताई कि उसके अंदर रूह है, यानी उसके अंदर रूहुल कुद्स है। रूहुल कुद्स उसकी जिंदगी में काम कर रहा है, जो कि लीडरशिप के लिए सबसे बड़ी खुसूसियत है या सबसे बड़ी बात है जो कि किसी भी शख्स के अंदर होनी चाहिए। सो मूसा यशवा को मुकर्रर कर देता है और टेक्स्ट से यही जाहिर होता है कि यशवा अभी से इस इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रांजिशन होगी। मूसा चला जाएगा और मुकम्मल इख्तियार किसके पास आ जाएगा? यशवा के पास आ जाएगा। अब 28वें बाब पर आए। 28वें और 29वें बाब में कुछ कुर्बानियों और ईदों का और दिनों का जिक्र है। कुर्बानियों का, ईदों का और दिनों का जिक्र है। और आप जानते हैं कि कुर्बानियां, ईदें और दिन, ये शरीयत में खुदा ने पहले डिटेल से सारा कुछ बता दिया था, समझा दिया था। लेकिन अब चूंकि ये नई नस्ल है, ये क्या है? ये नई नस्ल है, यानी पहली नस्ल तो सारी मर चुकी। ऑल्दो उन्होंने सब कुछ बताया होगा, शरीयत इनके पास मौजूद है, लेकिन खुदा इस बात को मेक श्योर करता है कि नई नस्ल इन बातों का ख्याल रखे। नई नस्ल यानी जो अगली नस्ल है, इसके जहन में ये बात मौजूद रहे कि ये जरूरी है, ये जरूरी है। ये वो सवाल नहीं है कि जिसको आप कर लें तो कर लें, ना करें तो ना करें। और पेपर च भी 2 किस्म के सवाल होंगे ना, एक जरूरी तो एक ऑप्शनल।
یہ آپشنل نہیں ہے، یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے. آپ نے ان دنوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے سبتوں کو، دنوں کو ماننا ہے، آپ نے یہ قربانیاں گزرانی ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. سو یہاں پر ساری قربانیوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے، دنوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد عیدوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے، یعنی 28ویں اور 29ویں باب دونوں میں. تو آپ ان سے گو تھرو کر سکتے ہیں، چونکہ ہم ڈیٹیل سے ان کو پڑھ چکے ہیں، اس لیے ان کو میں دوبارہ نہیں پڑھ رہا، لیکن میں کچھ انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیلی کاہن، اچھا کچھ قربانیاں تھی جو کاہنوں نے گزرانی ہوتی تھی، اور کچھ قربانیاں تھی جو کہ انڈیویجول گزرانتے تھے. یعنی عید فصح پر ایک قربانی کاہن گزرانے گا، اور جو کہ پوری قوم کے لیے ہوگی، اور ڈیلی کی قربانی جو ہے، ڈیلی کی قربانی گزرانی جاتی تھی کاہنوں کی طرف سے، صبح و شام کی قربانی گزرانی جاتی تھی، اور جو لوگ تھے وہ بھی انڈیویجول قربانیاں دیا کرتے تھے، یعنی خطا کی قربانی، جرم کی قربانی، اور ملٹیپل قسم کی قربانیاں. یعنی کچھ قربانیاں خدا نے کاہنوں کو کہا تھا جو کہ وہ لگاتار گزرانتے رہیں گے، اور کچھ قربانی ایسی ہیں جو کہ لوگ خود کے لیے گزرانیں گے. یعنی میں نے کوئی خطا کی ہے یا میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کے لیے میں قربانی آ کر گزاروں گا، یا میں سوختنی قربانی گزاروں گا، یا میں اپنی فصل سے ہدیے لاؤں گا، یا ہدیے نذرانے لاؤں گا، یا ہلانے کی قربانی لاؤں گا. تو یہ لوگ قربانیاں گزرانتے تھے. جو کاہن صرف قربانیاں گزرانتے تھے ان میں کم از کم سال میں 1086 برے قربان کیے جاتے تھے. ایک سال میں کم از کم 1086 برے، 113 بیل، 32 مینڈھے، 1 ٹن سے زیادہ آٹا، اور 1000 سے زیادہ تیل اور مے کی بوتلیں. تقریباً اتنی قربانی صرف کاہن گزرانتے تھے جو کہ لازمی تھی. اور اس کے علاوہ جو لوگ قربانی گزرانتے تھے وہ الگ تھا، اور لوگ تو بہت زیادہ گزرانتے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یسوع مسیح کے زمانے میں تقریباً 2.5 لاکھ برے عید فصح پر صرف قربان کیے جاتے تھے. یہ لوگ قربانی گزرانتے تھے، یعنی لوگوں کی طرف سے گزرانی جاتی تھی. آف کورس قربانی کرتا تو کاہن ہی تھا، لیکن لوگوں کی طرف سے گزرانی جاتی تھی. اور اتنی زیادہ قربانیاں آپ دیکھیں کہ یہ سب بھی کافی نہیں ہیں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں، یہ سب بھی ناکافی تھیں انسان کو نجات بخشنے کے لیے یا گناہوں سے معافی دلانے کے لیے. ایک قربانی یسوع مسیح کی کامل قربانی ہے جس کو سمجھانا بہت ضروری تھا. اسی لیے خدا نے اتنی زیادہ قربانیاں ان کے طرز زندگی میں رکھی ہیں، اتنی زیادہ قربانیاں، تاکہ ان کو قربانی کا مطلب اور مقصد سمجھ میں آئے کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں، اور اس مطلب اور مقصد کو وہ یسوع مسیح کی ذات میں سمجھ پائیں. اس کے بعد 30واں باب ہے اور 31واں باب ہے. تیسویں باب میں منتوں کے تعلق سے کچھ قوانین ہیں جو کہ بہت سیدھے سیدھے لکھے ہیں، آپ ان کو ضرور گو تھرو کیجئے گا. اور اس کے بعد 31واں باب ہے مدیان کے خلاف مقدس جنگ. یہ جو مدیان ہے، آپ کو پتا کہ جب بلک اور بلام والا واقعہ ہوا تھا تو جو عورتیں آئی تھیں وہ کون سی تھیں؟ مدیان کی عورتیں تھیں. عورتیں کون سی تھیں؟ مدیانی عورتیں تھیں. خداوند حکم دیتا ہے کہ مدیان کے خلاف جنگ کی جائے. اب مدیان اور یردن کے اس پار یعنی مشرقی سائیڈ پر جتنے بھی علاقے تھے، بنی اسرائیل ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور وہ اس تمام علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں. وہ اس تمام علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں. آپ اس ساری جنگ کی تفصیل آگے پڑھ لیجئے گا. اس قبضہ کرنے کے بعد 3 قبائل یعنی منسی کا آدھا قبیلہ، روبن، اور تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا کون سا ہے؟ جد کا. روبن اور جد کا قبیلہ بیسیکلی اب کیونکہ انہوں نے فتح پائی، انہوں نے بہت سارے علاقوں پر فتح پائی، اور ان علاقوں پر فتح
पाने से इनको माले गनीमत में बहुत कुछ मिला, बहुत से जानवर इनके पास हो गए। अब जब इनके पास बहुत ज्यादा जानवर हो गए तो ये मूसा से दरखास्त करते हैं और आकर कहते हैं कि तू हमें यरदन के इस पार ही जगह दे दे, यरदन के इस पार ही जगह दे दे, क्योंकि हमारे पास जानवर बहुत ज्यादा हैं और ये जगह जानवरों के लिए बहुत अच्छी है। बेसिकली ये जद और रोबन का कबीला था जिन्होंने ये दरखास्त की। मूसा को इनिशियली तो इस दरखास्त से गुस्सा आता है और वो इसका बुरा मानता है कि ये तुम लोगों ने अच्छी बात नहीं की। पहले भी ऐसे हुआ था कि लोगों को डिस्करेज किया था उन तमाम जासूसों ने जिन्होंने गलत खबर दी थी। अब तुम अगर कहोगे कि सानू इधर रहने दो, तो अगले लोग की बाकी जो 10 कबीले हैं वो क्या होंगे, डिस्करेज होंगे। सो ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन वो एक मशवरा देते हैं या वो एक तजवीज देते हैं कि हम जितने लोग हैं, हम में से जितने लड़ाई के काबिल हैं, हम आगे जाकर लड़ेंगे और जब तक बनी इसराइल के तमाम कबीलों को उनकी जगह नहीं मिल जाती हम उनके लिए लड़ते रहेंगे और जब वो अपनी जगह में बस जाएंगे हम फिर वापस आएंगे और तब तक हमारे बाल बच्चे, हमारे चौपाए यहां पर ही रहेंगे, यानी मशरिक से इधर यरदन के इस पार। क्योंकि जो वादा की हुई सरजमीन है वो कहां थी, यरदन के पार थी और ये वादा की हुई सरजमीन से पहले ही रुक जाते हैं। बहरहाल मूसा को उनकी ये तजवीज पसंद आती है और वो कहता है कि अगर तुम ऐसा करो कि अपने भाइयों के लिए आगे जाकर लड़ो तो तुम यहां पर रह सकोगे, वरना तुम्हें भी कहां जाना पड़ेगा, आगे ही जाना पड़ेगा। यहां पर एक 32वें बाब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, 32वें बाब की 23वीं आयत। लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो, यानी अगर तुम नहीं लड़ते जाकर, तो तुम खुदावन के गुनहगार ठहरोगे और ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। ये बड़ी ही मशहूर आयत है। आपका गुनाह आपको पकड़ता है, आपका गुनाह आपको पकड़ता है। अंग्रेजी में एक लफ्ज है जिसको बोलते हैं बूमरैंग। बूमरैंग क्या होता है, वो एक छोटा सा खेलने का आला है, लकड़ी का बना लेते हैं, किसी भी चीज का वो एक छोटा सा खेलने के लिए एक आला सा बनाते हैं, उसको वो जोर से फेंकते हैं, जितनी मर्जी दूर जाए वो जिसने फेंका हो उसी के पास वापस आता है। शायद इधर कोई पंजाबी च होर ना हो, लेकिन बूमरैंग इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो वो लोगों ने तरह तरह के बनाए हुए हैं, किसी ने गोल, किसी ने लंबा, वो लोग फेंकते हैं और वो वापस घूम के उन्हीं के पास आता है। तो गुनाह का हाल भी यही है कि ये गुनाह आपकी जिंदगी में वापस आता और आपको पकड़ता है। आपका गुनाह हमेशा वापस आएगा और आपको क्या करेगा, पकड़ेगा, आपको उसको भुगतना पड़ेगा। इसका सिर्फ एक ही हल है और वो हल क्या है, जो पौलुस दुआ करता है कि मैं मसीह में पाया जाऊं, मैं मसीह में पाया जाऊं। यानी जब आपका गुनाह घूम फिर कर आपको पकड़ने की कोशिश करे और आप मसीह में हैं, तो ये एक वाहिद हालत है कि आप उस गुनाह से बच जाएंगे, अदरवाइज आप उससे नहीं बच पाएंगे। आपका गुनाह आपको पकड़ेगा। अगर आपने गुनाह किया है और आप अब मसीह में आ चुके, आप तौबा कर चुके, आप खुदा से मुआफी मांग चुके, तो फिर आपका गुनाह आपको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि अब आप मसीह में आ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा कोई हालत नहीं है, इसके अलावा आपका गुनाह आपको पकड़े हीगा। 33वें बाब में आए। 33वें बाब में लिखा है, मिस्र से मुआब तक का सफर। जब बनी इसराइल मूसा और हारून के मातहत दल बांधे हुए मुल्क मिस्र से निकल कर चले, तो ज़ैल की मंजिलों पर उन्होंने क़याम किया और मूसा ने उनके सफर का हाल उनकी मंजिलों के मुताबिक खुदा के हुक्म से कलमबंद किया। सो उनके सफर की मंजिलें ये हैं। यहां पर उन तमाम मंजिलों का जिक्र है जहां पर मिस्र से निकलने के बाद अब मुआब के मैदानों में वो मौजूद हैं। तो टोटल मूसा ने 42 मंजिलें लिखी हैं। कितनी मंजिलें? 42 पॉइंट्स लिखे हैं।
42 जगह हैं जिनका वो जिक्र करता है कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले तो उन्होंने 42 मुख्तलिफ जगहों पर क़याम किया। अब साल कितने थे? 40। क़याम कितने थे? 42। तो जरूरी नहीं कि एक साल का क़याम हो, किसी पर कुछ दिन का, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का या कुछ सालों का क़याम भी हो सकता है। और आपको पता है कि वो क़याम कैसे किया करते थे? जब अबर ठहर जाता तो वो क़याम नहीं करते थे, और जब अबर चला जाता था तब वो यानी जब अबर ठहर जाता तब वो रुखसत नहीं होते थे, सफर नहीं करते थे। और जब अबर वहां से चल पड़ता, खैमा इज्तिमा से उठ जाता, तब वो लोग क्या करते थे? सफर किया करते थे। और उनके सफर में वो अबर उनके साथ साथ था, यानी उनको गाइड करता था कि उन्हें आगे कहां पर पड़ाव करना है। सो आगे जाकर वो फिर पड़ाव करते, अबर ठहर जाता और अबर ठहरा रहता था। बड़ी वैसे जबरदस्त और खूबसूरत बात है, फिजिकली इस तरह से खुदावंद के अबर को रोज देखना, या उन बादलों को जो कि खैमा इज्तिमा पर ठहरे हुए थे, या इवन के मन का रोज खाना, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। और हम अक्सर सोचते हैं कि इन सब के बावजूद भी बनी इसराइल के दिल ऐसे क्यों थे, और बाद में जवाब मिल जाता है बड़े आसानी से कि आज भी तमाम बरकत के बावजूद हमारे दिल ऐसे क्यों हैं। यही हाल उनका था, यानी हमारे पास भी सब कुछ मौजूद है, हम खुदा की हजूरी को देखते हैं, महसूस करते हैं, और खुदा के कामों को अपनी जिंदगी में देखते हैं, उसके तजर्बात को अपनी जिंदगी में देखते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद साडा ईमान भी इना क्या, बल्कि इना भी नहीं गा राई के दाने के बराबर भी हो ना तो बड़ी बात है। तो हमारा ईमान भी बड़ा वीक है, हम भी बड़े कमजोर ईमान के मालिक हैं इन सारी बातों के बावजूद। और उनके पास तो हिस्ट्री भी मौजूद नहीं थी, उनके पास यीशु मसीह मौजूद नहीं था। सो आप उनको ज्यादा खुश नसीब ना समझें कि वो खुदा को रोज देखते हैं। हमने भी खुदा को देख रखा है यीशु मसीह की सूरत में, और हमारे पास यीशु मसीह का इल्म भी है, उनके पास नहीं था। और हम 2000 साल की तारीख को भी जानते हैं, वो नहीं जानते थे। वो उनके पास कितनी तारीख थी वैसे? छोटी सी 1-2 साल की तारीख थी, और उसके बाद फिर आगे तारीख तो बननी शुरू हुई उसके बाद, क्योंकि 400 सालों में तो खुदा ने उनसे कलाम नहीं किया था। उससे पहले तो उन्होंने सिर्फ सुन रखा होगा कि साडे प्यो दादे नाल किसे खुदा ने कलाम किया था, लेकिन कोई तजर्बा, कोई हुक्म उनके पास नहीं था जिसको हम शरीयत बोलते हैं। 42 जगहों का नाम लिखा है। इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताऊं आपको, ये रामसीस से लेकर मोआब के मैदानों तक 42 जगहें हैं, और इनमें से 24 ऐसी हैं जिनका जिक्र खरूज या गिनती या इस्तिस्ना की किताब में किया गया है। कुछ जगहों का जिक्र खरूज की किताब में है, कुछ का नहीं है। कुछ का जिक्र गिनती की किताब में है, और कुछ का जिक्र इस्तिस्ना की किताब में है, जो कि आगे जाके रिपीट करती है इन वाकयात को। तो कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है खरूज, गिनती या इस्तिस्ना में। कितनी प्लेसेस का? 24 प्लेसेस का। कितनी? 24। 18 प्लेसेस ऐसी हैं, 18 जगहें ऐसी हैं जिनका सिवाय इस चैप्टर के कहीं जिक्र नहीं है। कितनी जगह? 18। 18 जमा 24 कितने बने? 42। 42 जगह हैं टोटल। 24 जमा 18, 24 का जिक्र किसी ना किसी सूरत में खरूज, गिनती और इस्तिस्ना की किताब में किया गया है, लेकिन 18 का जिक्र किसी भी किताब में नहीं किया गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन जगहों की इंपॉर्टेंस नहीं है। देखें, वो जगहें बिल्कुल इंपॉर्टेंस रखती हैं। क्यों? क्योंकि खुदा उनको उस जगह पर लेकर गया, और खुदा की मर्जी से वो ठहरे रहे, और खुदा की मर्जी से यहां पर नाम भी लिखा गया उस जगह का। ये जगह इसलिए इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि खुदा ने उस जगह को चुना, वहां पर उसका क़याम कराया, और किसी न किसी तरीके से निजात के इस मंसूबे में उस जगह का नाम आया है। वो जगह इंपॉर्टेंस रखती है। इस चैप्टर में आपको मिस्र से मोआब तक के जिक्र में खुलासा मिलेगा उन तमाम जगहों का जहां पर वो होकर आए थे। जब आप पढ़ेंगे अब आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी। और इसमें से 24 ऐसी हैं जिनका जिक्र किया गया है, और 18 ऐसी हैं
जिनका जिक्र नहीं किया गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है 34वां चैप्टर। और 34वें चैप्टर में खुदा उनको हिदायत देता है। खुदा क्या करता है? उनको हिदायत देता है कि उन्हें आगे जाकर क्या करना है। ऑल्दो कि खुदा बीच बीच में भी उनको हिदायत देता रहा, लेकिन खुदा फिर उनको, क्योंकि वो बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं और उस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल होने को हैं, सो खुदा उनको हिदायत देता है कि उन्हें आगे जाकर क्या करना है। और एक अहम काम जो उन लोगों को करना था वो ये था कि कनान में किसी को नहीं छोड़ना। कनान में किसी को नहीं छोड़ना। आपने ये नहीं सोचना कि मैं अब इस पे रहम करूं, मैं जनाब बच्चों को छोड़ दूं, औरतों को छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं, उसको छोड़ दूं। जो खुदा की मर्जी है वो आपने पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों की सजा थी। बनी इसराइल को खुदा ने किस लिए इस्तेमाल किया था? जजमेंट के लिए। कलाम में आगे जाकर लिखा है, बल्कि इसी बाब की 33वें बाब की आखिरी आयत है, 55 आयत लिखा है, लेकिन अगर तुम उस मुल्क के बाशिंदों को अपने आगे से दूर ना करो तो जिनको तुम बाकी रहने दोगे वो तुम्हारी आंखों में खार और तुम्हारे पहलुओं में कांटे होंगे। शायरी की जुबान में लिखा है, पोएटिक टर्म्स में। और उस मुल्क में जहां तुम बसोगे तुमको दिक करेंगे और आखिर को यूं होगा कि जैसे मैंने उनके साथ करने का इरादा किया वैसा ही तुमसे करूंगा। मतलब क्या है कि अगर आप कनान के साथ वो सब कुछ नहीं करेंगे जो कि मैंने कनान, खुदा ने क्या किया? कनान ने गुनाह किया, वहां के लोगों ने गुनाह किया और खुदा ने उन पर सजा का, अदालत का हुक्म दिया। आसान है? उस अदालत के लिए खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। खुदा चाहे, जिस तरह बनी इसराइल को सजा देने के लिए खुदा किसी गैर कौम बादशाह को इस्तेमाल कर लेता है बनी इसराइल को सजा दे, इसी तरह खुदा के अपने असूल हैं, खुदा का अपना एक तरीका है काम करने का। कनान को सजा देने के लिए खुदा ने बनी इसराइल को इस्तेमाल किया कि बनी इसराइल जाकर उन पर हमला करे और उनको खत्म करे। और ये सजा जो कि उनके गुनाह की वजह से थी, ये इस चीज को भी पेश करती है कि कल को हमें भी सजा मिलेगी। असी इंज ना सोचिए कि जनाब असी जो मर्जी कर दे रही है, सानू पूछया नहीं जाना, ये सानू कोई सजा नहीं मिलनी। अगर हम गुनाह करते रहेंगे और यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे तो हम पर सजा का हुक्म हो चुका। कलाम में क्या लिखा है यूहन्ना की इंजील में कि जो उस पे उसके बेटे को कबूल नहीं करता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। यह नहीं है कि आप पर सजा का हुक्म होना बाकी है, आप पर सजा का हुक्म हो चुका है। अगर आप यीशु मसीह को कबूल नहीं करते तो सजा का हुक्म ऑलरेडी हो चुका है। हमने क्या करना है? उस सजा से बचना है। और उस सजा से बचने के लिए हम क्या करते हैं? खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं, उसे कबूल करते हैं, उसके कफारे को, उसकी सलीबी मौत को कबूल करते हैं, जिसकी वजह से हम उस सजा के हुक्म से बच जाते हैं। यानी जो सजा यीशु मसीह ने बर्दाश्त की वो हम पे अप्लाई हो जाती है, और जो जिंदगी यीशु मसीह ने गुजारी वो हमारे खाते में लिख दी जाती है कि हमने बड़ी पाक जिंदगी गुजारी, रास्तबाज जिंदगी गुजारी। असल में वो किसने गुजारी थी? यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह को क्या बर्दाश्त करना पड़ा? गुनाहों की सजा। जैसे हमारे सारे गुनाह उसने किए हों, उसको उसकी सजा मिली, हालांकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था। हमारे सारे गुनाह उस पर लाद दिए गए, उसकी सजा उनको, यीशु को मिली। और यीशु की रास्तबाज जिंदगी हमारे खाते में लिख दी गई, जिस तरह से वो जिंदगी हमने गुजारी हो। लेकिन अगर आप तौबा नहीं करेंगे तो ऑलरेडी सजा का हुक्म हो चुका है। सो कनान पर सजा का हुक्म हो चुका था और बनी इसराइल खुदा का आला थे उस सजा को उन पर लाने के लिए। और अगर वो इस हुक्म के मुताबिक उनको सजा नहीं देंगे, उनको छोड़ देंगे, तो जिनको वो छोड़ेंगे वो कल को उनके लिए कांटे बनेंगे, मुसीबत बनेंगे, तकलीफ का बायस बनेंगे। और ऐसा हुआ। आपको पता है कि बनी इसराइल ने तमाम कनान को नहीं मारा,
نہیں نکالا, انہوں نے خدا کے حکم پر مکمل عمل نہیں کیا. اور پھر یہی کنانی لوگ تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو بت پرستی پر لگا دیا, گناہ کرنے پر لگا دیا, اور الٹیمیٹلی خدا نے بنی اسرائیل کو اس ملک سے نکال دیا, اور ایسا نکالا کہ وہ کبھی واپس نہ جا سکے. 10 قبائل, 12 میں سے 10 قبائل ایسے نکلے کہ کبھی واپس نہ جا سکے, اور 2 قبیلے ایسے تھے, یہودا کا اور روبن کا. مینلی یہودا کا قبیلہ صرف وہ واپس آیا اسیری کے بعد, اور اسیری کے بعد جو یہودا کا قبیلہ واپس آیا یہ بھی کس لیے تھا, تاکہ کیونکہ خداوند نے داؤد سے وعدہ کر رکھا تھا اور خداوند نے قوم کو آگے بڑھانا تھا, اپنے وعدوں کو پورا کرنا تھا, اس وجہ سے وہ قبیلہ واپس آتا ہے, ورنہ باقی قبیلے کبھی واپس نہیں آئے. بنی اسرائیل کے 10 قبیلے جب سلیمان کے دور میں یہ سلطنت ٹوٹی ہے اور 10 قبیلے الگ اور 2 الگ ہو گئے, تو بعد میں وہ کبھی واپس نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنعان میں بہت ساری چیزیں تھیں, آلدو کہ کنعان دودھ اور شہد بہتا تھا وہاں پر اور بڑا زبردست ملک تھا, لیکن ایسا پرفیکٹ نہیں تھا کہ دنیا کی ساری اچھی چیزیں وہاں پر موجود ہوں. دنیا کی ساری اچھی چیزیں وہاں پر موجود نہیں تھی, مطلب دنیا میں ہر چیز جو بیسٹ سے بیسٹ ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھی, جغرافیائی لحاظ سے یا اور بہت سارے لحاظ سے, لیکن وہ بہت اچھا ملک تھا. پھر بھی اس سے ہمیں یہ ہم سیکھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ خدا نے ان کی حد بندیاں کی. خدا نے کیا کیا, ان کی حد بندیاں کی, اور حد باندھنے کا مطلب یہ بھی تھا کہ اس بار یردن تک تمہاری حد ہے, پھر اس علاقے تک حد ہے, اس علاقے تک حد ہے, انلمیٹڈ جگہ نہیں دی ان کو لمیٹڈ جگہ دی, اور اس لمیٹڈ جگہ میں بھی کچھ کمیاں تھیں, یعنی کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ اور جگہوں پر زیادہ تھی. اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خدا آپ کو دیتا ہے آپ اس میں کانٹینٹ رہیں, خوش رہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس انلمیٹڈ چیزیں ہوں گی, لیکن جو بھی خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے وہ آپ کے لیے سب سے بہترین ہے, اور آپ کو اس میں خوش رہنا چاہیے. بنی اسرائیل کو ایک حد تک جگہ دی گئی تھی, ساری دنیا نہیں دی گئی تھی کہ انلمیٹڈ جگہ تمہارے لیے جتنے جا کے مرضی قبضہ کر لو, ایسا نہیں تھا. ان کو بتایا گیا تھا کہ اس حد کے اندر اندر تم لوگوں نے قبضہ کرنا ہے اور یہی تمہاری میراث. ٹھیک ہے, اس سے آگے ہیں 34ویں باب میں ملک کی سرحدیں ہیں. 35ویں باب میں لاویوں کے لیے شہروں کا مقرر کیا جانا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ بڑی آپ ریلیٹ بھی کر پائیں گے. یہ جو لاویوں کے لیے شہر ہیں, یہ میں ویسے خلاصتاً آپ کو بتا دوں, یہ تمام اسرائیل میں ان کو شہر دیے گئے. ان کو کیا دیے گئے, شہر. ان کو میراث نہیں دی گئی. میراث 12 قبائل میں تقسیم ہو گئی, اور لاوی کے قبیلے کو صرف رہنے کے لیے شہر دیے گئے, کیونکہ خداوند نے ان کو کیا کہا تھا کہ تم چونکہ میری خدمت کرتے ہو, تمہاری میراث کون ہے, میں خود. خداوند تمہاری میراث ہے, خداوند ہی تمہارے لیے سب کچھ ہے. سو ان کو زمینیں, جائیدادیں, آلدو کہ وہ ایگریرین سوسائٹی تھی, یعنی ایگریکلچر پر ان کا انحصار تھا, تو ان کو زمینیں نہیں دی گئی. ان کو خداوند نے کہا کہ تمہاری میراث میں, تمہارا اجر میں ہوں. سو ان کو رہنے کے لیے صرف جگہ دی گئی, اور تقریباً 1000 ہاتھ شہروں کے آس پاس تھوڑی تھوڑی زمین دی گئی جس میں ان کے چوپائے وغیرہ چر سکیں, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ چوپائے تو ان لوگوں کے پاس موجود تھے. سو لمبی چوڑی زمین نہیں دی گئی, لاویوں کو صرف اور صرف رہنے کے لیے جگہ دی گئی اور تھوڑی بہت ان کے چوپایوں کے لیے جگہ دی گئی. اب جو لاویوں کو جگہ دی گئی ہے, اور 48 شہر تھے اور 6 ان میں ریفیوج کے شہر تھے. بلکہ میرے ساتھ 35واں باب دیکھیں. پھر خداوند نے مواب کے میدانوں میں جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا, بنی اسرائیل کو حکم کر کے اپنی میراث میں سے جو ان کے تصرف میں آئے لاویوں کو رہنے کے لیے شہر دیں, اور ان شہروں کی نواحی بھی تم لاویوں کو دے دینا. یہ شہر ان کے رہنے کے لیے ہوں, ان کی نواحی ان کے چوپایوں اور مال اور سب جانوروں کے لیے ہوں.
اور شہروں کی نواحی جو تم لاویوں کو دو وہ ہر شہر کی دیوار سے شروع کر کے باہر چاروں طرف 1000 ہاتھ کے پھیر میں ہوں، اور تم شہر کے باہر مشرق کی طرف 2000 ہاتھ، اور جنوب کی طرف 2000 ہاتھ، اور مغرب کی طرف 2000 ہاتھ، اور شمال کی طرف 2000 ہاتھ، اس طرح پیمائش کرنا کہ شہر ان کے بیچ میں آ جائے۔ ان کے شہروں کی نواحی ان کے شہروں کی اتنی ہی نواحی ہوں، اور لاویوں کے ان شہروں میں سے جو تم ان کو دینا 6 پناہ کے شہر ٹھہرا دینا جن میں خونی بھاگ جائیں۔ ان شہروں کے علاوہ 42 شہر اور ان کو دینا، یعنی ٹوٹل کتنے شہر ہیں؟ 48 شہر لاویوں کو دیے۔ جو یہاں پر سب سے خوبصورت بات ہے وہ آگے آپ اس چیپٹر میں پڑھ سکتے ہیں، وہ ہے کہ خدا نے ہر علاقے میں، ہر قبیلے میں، ہر سائیڈ پر لاویوں کو شہر دیے۔ کچھ شہر مشرق میں، کچھ مغرب میں، کچھ شمال میں، کچھ جنوب میں، کچھ سینٹر میں، اور جہاں پر زیادہ آبادی تھی وہاں پر زیادہ شہر، اور جہاں پر کم آبادی تھی وہاں پر کم شہر دیے۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ خدا یہ بھی تو کر سکتا تھا نا، اچھا چلو شہر ہی دینے ہیں نا، تو ایک سائیڈ پر لاویوں کو شہر دے دیے جائیں کہ لاوی وہاں پر سکون سے رہ سکیں۔ لاویوں کا مقصد کیا تھا ویسے؟ کاہنوں کا اور لاویوں کا کیا مقصد تھا؟ کاہن نہ صرف قربانیاں کرتے تھے بلکہ بے شمار حوالہ جات موجود ہیں کہ کاہنوں اور لاویوں کا مقصد قربانیوں کے علاوہ خدا کی تعلیم لوگوں تک پہنچانا تھا۔ لاوی کیا کریں گے؟ خدا کی تعلیم لوگوں کو دیں گے، یعنی یہ خدا کے خادم تھے۔ یہ سارے کیا تھے؟ خادم تھے۔ کاہن اور لاوی خدا کی تعلیم لوگوں کو دیا کرتے تھے، خدا کے کلام کی شریعت کی باتیں لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی۔ اس لیے خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اپنے خادموں کو لے کر ساری جگہوں پر رکھا تاکہ لوگ خادموں کے پاس نہ جائیں بلکہ خادم ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ اگر ان کو الگ سے قبیلہ دے دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا کہ بنی اسرائیل کو جب بھی ضرورت پڑتی خدا ان کے احکام کو سیکھنے کی تو وہ ان کے قبیلے میں جا کر ان سے سیکھتے، لیکن خدا نے خادموں کو ان کے بیچ میں رکھا تاکہ یہ نمک اور نور کی طرح ان لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، لوگوں کے لیے مشعل راہ بن سکیں، ان کو خدا کی شریعت کی باتیں بتا سکیں، ان کو سکھا سکیں۔ خدا نے سب کے بیچ میں ان کو سپریڈ کیا۔ اب یہ کانسیپٹ ٹوٹلی فرق ہے اس کانسیپٹ سے جو آج ہم پاکستان میں لیے بیٹھے ہیں، فری لینڈ والے۔ میرے خیال آپ پہنچ گئے ہیں اس بات پہ کہ انٹرنیٹ پر فری لینڈ کی باتیں کی جاتی ہیں جو کہ ٹوٹلی اگینسٹ ہے اس کانسیپٹ کے کہ مسیحیوں کا جی ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں پر مسیحیوں کو کوئی تنگ نہ کرے۔ یہ بائبل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ یہ بائبل مقدس کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم مسیحیوں کو الگ کر دو، ہمیں کوئی نہ ستائے، ہمیں کوئی نہ پوچھے، سانو کوئی پچھڑ گچھڑ والا نہ ہوئے، بس اسی الگ ملک چ سکون دے نال رہ سکے۔ یہ تو خدا کا کلام بتاتا ہی نہیں ہے۔ اور اب تو ویسے بھی آخری دن ہے، اس وقت تو بھی آخری دن نہیں تھے کیونکہ یسوع مسیح کی آمد نہیں ہوئی تھی، اور اب تو بالکل آخری وقت چل رہے ہیں۔ تو اب تو ہمیں اور ایکٹیو ہونا چاہیے، اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی منادی کریں۔ خدا نے مسیحی لوگوں کو پوری دنیا میں جگہ بجگہ، علاقہ و علاقہ، ہر جگہ پر رکھا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے گواہی دے سکیں، دوسرے لوگوں میں گواہی دے سکیں، مسیح کو ریپریزنٹ کر سکیں۔ اور ہم جو مسیح کے گواہ ہیں یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہمیں جناب الگ ملک میں لے جاؤ، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے۔ جتنے لوگ یہ فری لینڈ والی باتیں، الگ ملک والی باتیں کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں، وہ ان تمام لوگوں کو باز آنا چاہیے کیونکہ وہ جانے انجانے میں کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں۔ سو یہ خدا کا کانسیپٹ کبھی تھا ہی نہیں۔ سو خدا نے ان کے لیے شہر مقرر کیے، اور اس کے بعد خدا نے ان کے لیے پناہ کے شہر مقرر کیے۔ پناہ کے شہر کیا تھے؟ یہ جسٹ لائک جس طرح سٹے آرڈر ہوتا ہے نا، اس طرح سے تھا کہ اگر کسی سے نادانستہ کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پر بھاگ جاتا تھا تاکہ اس کا بدلہ لینے والا اس کو مار نہ ڈالے۔ اب وہاں پر بھاگ جانے کا مطلب کیا ہے
क्या वो एक प्रोटेक्शन में है। अगर उसने जानबूझकर गुनाह किया है तो उसको सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर उससे गलती से सजा हुई है तो एटलीस्ट उसको वक्ती तौर पर एक रिलीफ मिलेगा, और बाद में जब साबित हो जाएगा कि इसने जानबूझकर नहीं किया तो उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वक्ती तौर पर रिलीफ के लिए वो वहां पर भाग जाता था। खुदा ने एक उनको ऑप्शन दी थी। इसके बाद शादीशुदा औरतों की मिरास है। ये छोटा सा चैप्टर है, ये सीधा सीधा बिल्कुल, आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं। यानी अगर बेटा नहीं है तो मिरास किसकी होगी? बेटियों की होगी। बनी इसराइल के लॉ ऑफ द लैंड से मुतल्लिका कवानीन है। लॉ ऑफ द लैंड मतलब ये वो कवानीन हैं जो कि सिर्फ बनी इसराइल पर उस वक्त में ही एप्लीकेबल थे। मैंने आपको बताया कि शरीयत की 3 किस्में थी। पहली किस्म कौन सी थी? रस्मी शरीयत। दूसरी, बल्कि पहली कौन सी है? इखलाकी शरीयत। दूसरी कौन सी है? रस्मी शरीयत। और तीसरी है लॉ ऑफ द लैंड, या उस जमीन के कवानीन जो कि सिर्फ बनी इसराइल पर उस ही जमीन में एप्लीकेबल है। खुदा ने उनको कवानीन दिए कि तुमने किस तरह से काजियों को मुकर्रर करना है, किस तरह से ये जिस तरह जमीन को बांटना है, या जुबली ईयर्स हैं, किस तरह से किस कबीले को उसकी मिरास वापस मिल जाएगी। ये सारे कवानीन क्या थे? लॉ ऑफ द लैंड थे। लॉ ऑफ द लैंड तमाम दुनिया पर एप्लीकेबल नहीं, बल्कि सिर्फ बनी इसराइल पर एप्लीकेबल था उस इलाके में रहते हुए। बनी इसराइल पर तब भी एप्लीकेबल नहीं है जब वो इस इलाके में नहीं रहते, तब भी वो कानून उन पर एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ बनी इसराइल पर लॉ ऑफ द लैंड तब एप्लीकेबल है जब वो बनी इसराइल के अंदर रहते। और इसी तरह रस्मी शरीयत का क्या मतलब है कि शरीयत इस रस्म का एक मकसद है। हर रस्म के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, तो इस रस्म का कोई एक खास मकसद है। जब वो मकसद पूरा हो गया तो आपको रस्म करने की जरूरत नहीं। जब मकसद पूरा हो गया तो उस रस्म को करने की जरूरत नहीं है। तमाम कहानत का निजाम जो था, तमाम जो कुर्बानियों का निजाम था, ये क्या था? रस्मी शरीयत में था। और भी बहुत सारे इसके पहलू थे। ये सारी क्या बातें थी? रस्मी शरीयत की बातें थी। तो जब यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी हो गई तो रस्मी शरीयत मौकूफ हो गई। मौकूफ इन सेंस के वो पूरी हो गई। यीशु मसीह ने क्या कहा? तमाम पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ। यानी इन तमाम रस्मों का मकसद, कुर्बानियों का मकसद, कहानत का मकसद आज पूरा हो गया। और जो इखलाकी शरीयत है, जिसको हम मॉरल लॉ कहते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो खुदा के दिल की मर्जी है। वो तो खुदा के दिल की रिफ्लेक्शन है कि खुदा क्या चाहता है। चोरी ना कर, खून ना कर, जिना ना कर, मां बाप की इज्जत कर, दूसरों से मोहब्बत कर। ये क्या है? ये मॉरल लॉ है। ये खुदा के दिल की बातें हैं और ये चेंज नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। मॉरल लॉ कभी भी नहीं बदल सकता। सो मॉरल लॉ तब भी था, इवन के शरीयत से पहले भी हम मॉरल लॉ को देखते हैं। कैसे? शरीयत से पहले आप रस्मों को तो नहीं देखते, लेकिन मॉरल लॉ को आप जरूर देखते हैं। रस्मी तौर पर कुर्बानियां करने के लिए नहीं कहा गया था, ऑल्दो लोग कुर्बानी करते थे, लेकिन वो रस्म को पूरा करने के लिए नहीं करते थे, क्योंकि शरीयत नहीं थी। कत्ल करना, खून करना तब भी गुनाह था, तब भी गलत था जब काइन ने हाबिल को कत्ल किया। कोई शरीयत नहीं है, कोई लॉ नहीं है, लेकिन चूंकि मॉरल लॉ है, और मॉरल लॉ खुदा ने इंसान के दिल पर लिख रखा। कोई गैर कौम हो, कोई यीशु मसीह को ना भी जानता हो, फिर भी खुदा ने उसके दिल पे ये बात लिख रखी है कि कत्ल करना गलत है। चाहे उसको गुनाह माने या ना माने, लेकिन वो क्या मानते हैं कि कत्ल करना गलत है, दूसरों के साथ ज्यादती करना गलत है, चोरी करना गलत है। ये सारी बातें क्या हैं? मॉरल लॉ का हिस्सा है। खुदा आप सबको बरकत दे।